यूपी चोणां नूं लैके कांग्रेस दा वड्डा दा। प्रियंका गांधी ने 40% औरतां नूं टिकट देण दा कीता ऐलान। लड़की हूं लड़ सकती हूं दा दित्ता नारा। अकाली दल ने ऐलाने 4 होर उम्मीदवार। लहरा तो गोबिंद सिंह लौंगोवाल नूं दित्ती टिकट। पटियाला तो हरपाल जुनेजा ते खेलिया दा। हुण तक 74 उम्मीदवार मैदान विच उतारे। केंद्रीय मंत्री तोमर दी निहंग नाल तस्वीर सामने आउण ते छिड़िया सियासी घमासान। कांग्रेस ने बीजेपी नूं पुछया ਸਿੰਘੂ कतलकांड विच की सी भूमिका। बीजेपी का जवाब केंद्रीय मंत्री नाल कोई भी कर सकदा मुलाकात। ढड्डरियां वाले दे दरबार साहब नूं लैके दित्ते बयान ते एसजीपीसी ने जताया सख्त एतराज। बीबी जगीर कौर बोले अजिही बयानबाजी हरगिज नहीं करांगे बर्दाश्त। ढड्डरियां वाले ने बिना दस्तार वालियां नूं संभल के दरबार साहब जाण दी दित्ती सी सलाह। आम आदमी पार्टी के वफद ने मुख्यमंत्री चन्नी नाल कीती मुलाकात। विधायकों नूं फंड ना मिलने का चुक्या मुद्दा। सीएम चन्नी ने जल्द फंड जारी करने का दिता भरोसा। पंजाब के खेतीबाड़ी मंत्री काका रणदीप ने केंद्र को चुक्या डीएपी की घाट का मुद्दा। मंत्री मनसुख मांडविया नाल कीती मुलाकात। केंद्र ने तुरंत 17 रैक डीएपी भेजने का दिता भरोसा। पंजाब विच कोले का संकट बरकरार। कोले की कमी करके रोपड़ थर्मल प्लांट पूरी तरह ठप। बाकी प्लांटां विच भी खत्म होने की कगार ते कोला। पंजाब विच बेकाबू है डेंगू। पिछले साल के मुकाबले हुण तक आए 3 गुणा वध मामले। सेहत मंत्री ओपी सोनी ने अधिकारियों के नाल कीती हाई लैवल बैठक। प्रभावित इलाकों में रोजाना फॉगिंग के दिते निर्देश। सत श्री अकाल। एक बार फिर तो स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं थोड़ा भुल्लो जी सिंह के बुलेटिन में सब तो पहला गल करते हैं वड्डी खबर के नाल। यूपी चोणां दे लई कांग्रेस का वड्डा ऐलान देखने को मिलिया। चोणां दे विच 40% महिलावां नूं टिकट देवेगी पार्टी। कांग्रेस जनरल सकत्तर प्रियंका गांधी ने इस गल का ऐलान किया। चोणां लई कांग्रेस का नवां नारा भी अज यूपी दे विचों गूंजिया। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा जिहड़ा है वह यूपी दे विच कांग्रेस वालों दिता गया। तो पंजाब के सवाल उत्ते प्रियंका का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि होर सूबे चाहण तो अपना सकते हैं यह मॉडल। मैं यूपी की इंचार्ज हाँ। यूपी के लिए यह कांग्रेस वालों फैसला लिया गया है। तो वड्डी खबर सियासी जगत तो आ रही है खास तौर पर यूपी के इलैक्शन है उस दे नाल ही पंजाब के भी इलैक्शन है। तो चोणां दे विच कांग्रेस 40% टिकटां महिलावां नूं देवेगी। तो इसका अज रस्मी तौर के उपर ऐलान भी जिहड़ा कांग्रेस जनरल सकत्तर प्रियंका गांधी ने कर दिता जिहड़े कि यूपी के इंचार्ज भी। उन्होंने कहा कि चोणां लई कांग्रेस ने एक विशेष नारा भी लगाया लड़की हूं लड़ सकती हूं जिसकी शुरुआत अज यूपी के कर दी गई है। पंजाब के सवाल ते प्रियंका गांधी ने बयान दिता कि जेकर होर सूबे चाहण तो वह यह मॉडल नूं अपना सकते हैं। पर मैं यूपी की इंचार्ज हाँ। यूपी के लिए मेरे वालों यह फैसला लिया गया। होर की कुछ क्या भी तुहानूं सुणाउने आ। कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। यह निर्णय उस लड़की प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं उनकी बहन वैष्णवी के लिए है जिसने मुझे कहा कि उनके भाई शहीद हो गए हैं लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। अगर देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए। मैं आग्रह करती हूँ आपसे। हमने
आवेदन पत्र मांगे हुए हैं हर विधानसभा के लिए। ये अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा। खास तौर से आज हमारी पहली प्रतिज्ञा के बारे में ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 40% ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੇਟੀ ਹੂੰ ਲੜ ਸਕਤੀ ਹੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 40% ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰੀਆਂ और बहुत ही मैं खुश कि आप जी ने मेरा जो ये मैसेज लैन ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ जी। जी बिट्टी जी, मैं जानना चाहना कि जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਰੀਬ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ 400 ਦੇ ਪਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 160 ਤੋਂ 180 ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੀ ਬੇਟੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਠਾਣ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਹੀ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਪਰ ਬਿੱਟੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਨਾ ਕਿਉਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਹ ਲੋ ਪੱਗ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿੱਟੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਲੇਰੀ ਨਾਮਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਮਨ ਚੰਦ ਬਾਜਵਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੂੰ ਲੜ ਸਕਤੀ ਹੂੰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋੜ ਰਹੇ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ
ਦਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਟਿਕਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਿयंका गांधी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਹੂੰ ਲੜ ਸਕਤੀ ਹੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿयंका गांधी ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ 40% ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੱਠਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿयंका गांधी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। फैसला लिया है और उन्होंने एक हिस्ट्री रिपीट करती है। इन्हों दे मानयोग दादी जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी पहली बार 25% औरतों को 1972 में लैण का फैसला किया सी। ये भी जो इन्होंने वड्डी यूपी स्टेट है की है। प्रियंका जी का बड़ा तारीफयोग ये फैसला हैगा, सानू बड़ी खुशी है। और सोनिया जी ने भी अपनी साडी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन वाले पासे 30% का किया सी उदों ते पास भी किया दोनों हाउसां चों। ये गांधी परिवार है जिन्होंने पहला तो लैके सारे वर्गां का यूथ का भी लेडी का ध्यान किया है। मैं इसकी बहुत प्रशंसा करती हूँ, बहुत तारीफ की जाए जितनी उन्हें थोड़ी है। पर भट्ठल दूसरे पासे अगर जिक्र किया जाए तो 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ? मैं जिस तरह समझती हाँ कि पहला मैं तुहानूं कहा भी है कि सोनिया जी ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन 33% दिता सीगा ते इवें जिवें हुण जे प्रियंका जी ने शुरुआत की, अच्छी शुरुआत है ते ये नैचुरली ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਊ। ਔਰ ਭੱਠਲ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। 40% ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀਟਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 50% ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਲੇਡੀ 50% ਦੀ ਵਾਧੀ ਹੈ, 50% ਤੋਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 50%। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਣਗੇ ਸਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਏ ਸਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਲੇਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 25% ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 40% ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਿयंका गांधी ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਟੀ ਹੂੰ ਲੜ ਸਕਤੀ ਹੂੰ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 40% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 150 ਤੋਂ 200 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਏਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। यह निर्णय
उस लड़की प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है, जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं उनकी बहन वैष्णवी के लिए है, जिसने मुझे कहा कि उनके भाई शहीद हो गए हैं लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। अगर देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए। मैं आग्रह करती हूँ आपसे। हमने आवेदन पत्र मांगे हुए हैं हर विधानसभा के लिए। ये अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा। खास तौर से मैं जानना चाहती हूँ, जिस स्टेट में ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार है, पंजाब हो, वहाँ पर तो चुनाव होने वाले, क्या यही फॉर्मूला वहाँ पे भी लागू करेंगी? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हूँ यहाँ का। जैसे मैंने कहा, हमने निर्णय लिया है। अब ये मिसाल बनेगा। अगर दूसरे भी इसको फॉलो करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आज हमारी ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੜਕੀ ਹੂੰ ਲੜ ਸਕਤੀ ਹੂੰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਬਿਗੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਮਨ ਥਿੰਦ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਮਨ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 2022 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 40% ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ 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 ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਫੀਮੇਲ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੰਗ ਕਾਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਰਹੇਗਾ। 50% ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 40% ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੈਵਲ ਪਲੇ ਫੀਲਡ ਦਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਡਿਸੀਜਨ ਐਂਡ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਇਟ ਵਿਦ ਬੋਥ ਆਰ ਆਰਮਸ ਓਪਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 180 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਹੈਲੋ ਦਮਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਦਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਬਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦਮਨ ਥਿੰਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 40% ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਔਰ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये निर्णय उस लड़की प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है, जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय चंदौली में
जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं, उनकी बहन वैष्णवी के लिए है, जिसने मुझे कहा कि उनके भाई शहीद हो गए हैं, लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। अगर देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए। मैं आग्रह करती हूँ आपसे, हमने आवेदन पत्र मांगे हुए हैं हर विधानसभा के लिए। ये अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा, खास तौर से मेरी बहनों के लिए। मैं जानना चाहती हूँ, जिस स्टेट में ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार है, पंजाब हो, वहाँ पर तो चुनाव होने वाले, क्या यही फॉर्मूला वहाँ पे भी लागू करेंगी? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हूँ यहाँ का। जैसे मैंने कहा, हमने निर्णय लिया है। अब ये मिसाल बनेगा, अगर दूसरे भी इसको फॉलो करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਬਿਗੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2022 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਜਾਲ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।